Hello students, so welcome to my class. So we have started the series of lectures from the topic modern physics. So we are in the second chapter, that is matter waves and uncertainty principle. In the previous class we have discussed the concept of de Broglie hypothesis and the experimental confirmation by Davidson and Germer experiment. We extend the topic. So today we will discuss like wave velocity and group velocity topics. Okay, so in the previous class I said it is a particle. When a particle is moving, there is associated matter wave is there. So we will talk about that waves. Okay, the waves is very familiar to us. So we have discussed the waves on a string. So we know the waves, sound waves, like in your 11th and 12th standard, you might have encoded all this type of waves. Okay, fine. So you know how to write the wave equation, a plane progressive wave equation. Even you might have studied the superposition of waves, beats and standing waves and all those things. I'll take a wave equation here, a plane progressive wave equation, and I'll discuss what is the group velocity and what is the phase velocity. Okay, so fine. So first let's see what is the wave velocity. First let's see. So wave velocity. Then we'll go to the group velocity. So wave velocity we'll discuss first. So any wave you can consider. I'll consider a plane progressive wave. A plane progressive wave. So how the plane progressive wave will looks like? A plane progressive wave or otherwise traveling wave. So మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాం ఇది అనే స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ మనం తీసుకుంటామా గుర్తుందా మీకు అనే స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ we have considered the plane progressive wave how it looks like. సో ఏదో ఒకటి ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అన్న తీసుకోండి లేకపోతే లైక్ వేవ్ అనే స్ట్రింగ్ లేకపోతే సౌండ్ వేవ్ ఏది తీసుకున్నా హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. సో y as a function of xt will be is equal to a into some sin or cos of ఇష్టం ఏదో ఒకటి తీసుకుని let's say I'm taking cos of omega t minus kx అని రాసింటారు. Okay, fine. So let's say the string is fixed along x axis and the displacement of the particles will be along y axis. The wave equation may be like this. This is what the wave I have considered. Now, so what is this factor is known as E quantity name antam manam. So this is known as the phase of the particle that will tell the status of the particle. Let's say this particle, the status will be different for the different particles, but it will be constant. The phase of the particle will be constant. We say the phase that is equal to phi, like omega t minus kx, that is constant. That will not change. So differentiate with respect to time. Differentiate with respect to time. Differentiate just again omega minus k into dx by dt. As it is a constant, it will be 0. So then I can write dx by dt is equal to, so that is known as the phase velocity or wave velocity, that is omega by k. So this is known as the phase velocity or wave velocity. Wave velocity or otherwise phase velocity. So wave velocity or phase velocity. Okay, so the speed with which wave progresses along positive x-axis here, we are taking a wave which is traveling along positive x-axis, is generally we call as the wave velocity. దాన్ని మనం phase velocity అని కూడా అంటాం. Okay, fine. This is very well known to you. What is omega here? What is omega? Generally ఏమంటాం మనం angular frequency, that is 2 pi by t, that is 2 pi nu or frequency, that is the angular velocity which repeats in space. Okay, what is k is known as the wave number, that is propagation constant 2 pi by lambda. So propagation constant or wave number. Okay, these things you know already. These are very familiar to you. These are you know already. So when I have considered a wave, ఏదైనా ఒక వేవ్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని కామన్ గా మనం డిస్కస్ చేసేది వేవ్ వెలాసిటీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ హియర్, దిస్ ఇస్ నో. లెట్ us move to the group velocity. So when I consider a pulse is moving in a medium, సో స్ట్రింగ్ అనుకుంటే స్ట్రింగ్, సౌండ్ అనుకుంటే సౌండ్, ఏదైతే మీడియంలో మూవ్ అవుతుందో, a pulse is traveling in a medium, a pulse velocity మనం ఏమంటామంటే wave velocity. That disturbance is moving in a medium, the velocity of the disturbance is the wave velocity or phase velocity.
ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం, లేకపోతే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం, లెట్స్ వెరీ కంటిన్యూస్లీ క్రియేటింగ్ ద పల్సెస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు బంచ్ ఆఫ్ వేవ్స్ పల్సెస్ విల్ గెట్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్ పల్సెస్. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్ పల్సెస్ ని మనం సూపర్ పోజ్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్స్ 1 y1 అనుకుందాం, పల్స్ 2 y2 అనుకుందాం, పల్స్ 3 y3 అనుకుందాం, పల్స్ 4 y4 అనుకుందాం. Now group I want, what is the displacement? Net displacement means y1 plus y2 plus y3 plus and so on. So that is the principle of superposition ప్రకారం ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్స్ మనకు కావాలి. సో వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్స్ కూడా మీరు ఎక్కడ డిస్కస్ చేసి ఉంటారు, ఫస్ట్ బీట్స్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ టూ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిస్కస్ చేసి ఉంటారు ఇన్ ఎవర్ 11th and 12th స్టాండర్డ్. ఆర్ అదర్వైజ్ సింపుల్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా చేసి ఉంటారు. అలాంటిది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ చేస్తాం. Okay, I'll consider the two waves which are slightly different in angular frequency and slightly different in the k. And two waves తీసుకొని మనం డిస్కస్ చేద్దాం, that we call as the group velocity. దాన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. Okay, మనం గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ని తీసుకొని గ్రూప్ వెలాసిటీని డిఫైన్ చేసుకుందాం. Okay, so fine. I am considering the two waves. Let's say for example, according to principle of superposition, any number of waves we can combine. Let's say for example y1 wave I am taking something like amplitude is a into cos of omega t minus kx. Let's say another wave of slightly different frequencies I am taking cos of, so omega plus some omega plus delta omega అని పెడదాం, slightly different in frequency. So ఏదో something d omega అని రాస్తాం, slightly difference d omega into t minus k place లో k plus dk into x. So two waves I have considered. Now according to principle of superposition, according to principle of superposition, according to principle of superposition, the resultant displacement will be is equal to y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus అలా మనం ఇక టూ వేవ్స్ అని తీసుకోకూడదు, దేర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్, n నెంబర్ తీసుకోవాలి. n నెంబర్ తీసుకొని చేసి తర్వాత మనం గ్రూప్ అని చెప్పాలి. గ్రూప్ అంటే ఇద్దరని కాదు, ఇట్ విల్ బి మోర్ అని. సో ఆ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి సో జస్ట్ టేక్ ద ఓన్లీ 2 అని 2 తీసుకున్నాను నేను. ఓకేనా, ఫైన్. మీరు సో 3 తీసుకోవచ్చు, 4 తీసుకోవచ్చు, 5 తీసుకోవచ్చు. ద కాంప్లెక్సిటీ విల్ ఇంక్రీజ్, మ్యాథమెటికల్ కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే. ఫైన్. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసిన ఒక ఫార్ములా వాడదాం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సమ్ cos c plus cos d? So 2 times cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. మరి c ప్లేస్ లో ఏముంది ఇక్కడ, ఏదో ఒకటి ఒమేగా t మైనస్ kx అని. d ప్లేస్ లో ఏముంది, ఇది అంతేనా. దాని రూల్ ప్రకారం ఏమొస్తుంది, 2 cos, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి బై 2 చేయాలి, మళ్ళీ ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి బై 2 చేయాలి. I'll write it and remember cos is the even function. Cos of minus x is same as that of cos x. సో ఆ రూల్ ప్రకారం మనం రాద్దాం. ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సో y will be is equal to, సో a అనేది ఉంటుంది 2a cos of, ఫస్ట్ టైం ఏం రాద్దాం, ప్లస్ చేద్దాం. ఇక్కడ ప్లస్ చేసినప్పుడు నీకు ఏముంది, ఇక్కడ ఒమేగా టీ ఉంది, ఇక్కడ ఒమేగా టీ ఉంది, సో 2 టైమ్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ kx ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ kx ఉంది, సో 2 టైమ్స్ వస్తుంది. సో 2 టైమ్స్ రాద్దాం, అంటే హోల్ డివైడెడ్ బై 2 కూడా ఉంది. సో దట్ మీన్స్ 2 టైమ్స్ ఒమేగా ప్లస్ డి ఒమేగా ఇంటూ టీ అయిపోయింది. సో ఒమేగా ఒమేగా 2 ఒమేగా ఇటు మైనస్ 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 పెట్టాలి మీరు. సో వీ నీడ్ టు పుట్ ద మైనస్ సైన్. మైనస్ నెక్స్ట్ ఏముంది, కేకే 2 టైమ్స్ కే ఉంది, సో 2 టైమ్స్ కే బై 2 రావాలి మర్చిపోకండి. మైనస్ ఇక్కడ రాస్తున్నా 2 టైమ్స్ కే ప్లస్ డికే బై 2 ఇంటూ ఎక్స్, ఇది ఒక టర్మ్. ఓకే, ఇంకో నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా ఉంది. ఏంటి నెక్స్ట్ టర్మ్, కాస్ ఆఫ్ సి మైనస్ డి బై 2 ఇంటూ నెక్స్ట్ టర్మ్ కాస్ ఆఫ్ సి మైనస్ డి బై 2. అంటే ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఒమేగా టీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఏం మిగిలింటది, డి ఒమేగా టీ మిగిలింది. సో మళ్ళీ ఏం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మైనస్ కేఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ ప్లస్ కేఎక్స్ వస్తుంది, అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంకేం మిగులుతుంది మనకు, ఓన్లీ మైనస్ డి బై 2 అనేది రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అక్కడ, సో డి ఒమేగా బై 2 ఇంటూ టీ మైనస్ డికే బై 2 ఇంటూ ఎక్స్, ఇది సెకండ్ టర్మ్. ఓకే,
ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా అప్రాక్సిమేషన్ చేద్దాం. ఏంటి అప్రాక్సిమేషన్? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక టీ ఒమేగా అనే ఒక టర్మ్ కి డి ఒమేగా యాడ్ చేస్తున్నాం ప్లస్ డి ఒమేగా. బట్ దిస్ ఐ కెన్ టేక్ అప్రాక్సిమేట్లీ సింప్లీ 2 ఒమేగా. ఎందుకంటే డి ఒమేగా స్మాల్ ఇన్ నెంబర్, ఒమేగా చాలా పెద్దది. సిమిలర్లీ 2k ప్లస్ dk ప్లస్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే ఓన్లీ 2k రాస్తా. సో అలా రాసిన తర్వాత అది ఎలా మాడిఫై అవుతుందో చూద్దాం. అప్పుడు 2 ఒమేగా ప్లస్ డి ఒమేగా ప్లస్ 2 ఒమేగా రాస్తా, బై 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 2k ప్లస్ dk బై 2 ప్లస్ 2k రాస్తా, బై 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది x. సో ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ రాస్తా నేను. సో అప్పుడు y is will become 2a into cos of, నేను ఈ టర్మ్ రాస్తాను. సో d ఒమేగా బై 2t మైనస్ dk బై 2 into x into cos of ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ ఒమేగా t మైనస్ kx. ఇంకా ఇది నాకు రిజల్టెంట్ వేవ్. సో వెన్ ఐ క్లబ్ 2 వేవ్స్ అంటే 2 పల్సెస్ ని యాడ్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి రిజల్టెంట్ వేవ్ అది. ఇప్పుడు మనం దాని కనుక అనాలిసిస్ చేస్తే, దాని కనుక మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. లెట్ us అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. మరి ఈ టర్మ్ ఏమంటారంటే దిస్ టర్మ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ టర్మ్. దిస్ టర్మ్ ఈస్ ద యాంప్లిట్యూడ్ టర్మ్. సో దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే మనం, సో y will be is equal to that entire thing will be the amplitude term, resultant amplitude అని రాస్తాను నేను. సో let us call it the resultant amplitude. So resultant amplitude into cos of omega t minus kx. సో ఇందులో నేను AR ని రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటాను. రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ టర్మ్ మనం దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎనర్జీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్. సో రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది నాకు ఇప్పుడు AR will be is equal to 2a into cos of d omega by 2 into t minus dk by 2 into x. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది రిజల్టెంట్ వేవ్. దీన్ని 2 వేవ్స్ గా నేను బ్రేకప్ చేశాను. దిస్ ఈస్ ద వేవ్ విచ్ మూవ్స్ విత్ ఎ వెలాసిటీ దట్ ఈస్ ఒమేగా బై కే. దాన్ని మనం ఫేజ్ వెలాసిటీ ఆర్ వేవ్ వెలాసిటీ ఒమేగా బై కే అంటాం. దిస్ ఈస్ అనదర్ వేవ్. అంతేనా? సో వాట్ ఇస్ దిస్ వెలాసిటీ? హియర్ దిస్ వెలాసిటీ we call as the group. So that is the group velocity. That is, so coefficient of the omega term by 2 divided by dk by 2. So దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? d omega by dk. So this is the group velocity generally we call as. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ amplitude, so the velocity of the amplitude term or otherwise the speed of the energy term. అంతేనా? ఎనర్జీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్ కాబట్టి. సో ఈ యాంప్లిట్యూడ్ టర్మ్ ఏ స్పీడ్ తో అయితే వెళ్తుందో దాని వెలాసిటీని గ్రూప్ వెలాసిటీ అని అంటాం. అలా కాకుండా దట్ రిజల్టెంట్ వేవ్ ఏదైతే ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుందో దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఫేజ్ వెలాసిటీ ఆర్ వేవ్ వెలాసిటీ అని అంటాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? గ్రూప్ మీన్స్ ఆ బండిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత వెలాసిటీ వెళ్తుందో దాన్ని గ్రూప్ అని అంటాం. ఓకే, అర్థమవుతుంది? దట్స్ నోన్ యాజ్ ద గ్రూప్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అవసరమైంది? డి బ్రోగ్లీ ఏం చెప్పాడు? ఏ మెటీరియల్ పార్టికల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ వేవ్ అని అన్నాడు. మరి ఈ మెటీరియల్ పార్టికల్ వేవ్ అసోసియేట్ అయినప్పుడు మీరు లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే వేవ్ వెలాసిటీ ప్లస్ పార్టికల్ వెలాసిటీ రెండు సేమా? కాదు కదా. మరి అక్కడ పార్టికల్ ని ఎలా మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అంటే వెన్ ఏ పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ దేర్ ఈజ్ అన్ అసోసియేటెడ్ వేవ్. That wave velocity is different from that of the particle velocity. మరి ఆ particle velocity ఏమవుతుందంటే if we consider the collection of all that pulses associated with that particle, ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ పల్సెస్ యొక్క గ్రూప్ అనేది ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఆ గ్రూప్ వెలాసిటీనే మనం పార్టికల్ వెలాసిటీగా డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఓకే, వేవ్ ప్యాకెట్ అంటారు ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే. ఆ గ్రూప్ ఏమంటారంటే వేవ్ ప్యాకెట్. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ ప్యాకెట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ వెలాసిటీ. ఓకేనా? బట్ వేవ్ వెలాసిటీ ఇస్ డిఫరెంట్. Okay, fine. I think it is clear what is the phase velocity and what is the group velocity will be clear to you. Okay, if anything is not clear, please let me know. Okay, guys, మనకవి two functions వచ్చాయి. ఎలా వచ్చింది మనకు? ఆ రిజల్టెంట్ వేవ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, so that is 2a into cos of d omega by 2 into t minus dk by 2 into x
ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ అని ఇలా వచ్చాయి. మనము దీన్ని సపరేట్ గా కొద్దిగా స్టడీ చేస్తే లెట్ us see how the graph of this one will looks like. The graph of this one will look like it is a cos function. దాని గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది మనకి, అంతే కదా. The graph of that one will looks like this. మరి దీని గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, how the graph of this function cos of this. So it is moving with a velocity, that is the phase velocity or wave velocity omega by k. మరి దీన్ని మాత్రం మనం స్టడీ చేద్దాం. సో మరి అది ఎలా ఉంటుంది, సో దిస్ ఆర్ ద స్మాల్ ఇన్ నెంబర్, we can looks like this, will be like this ఇలా. అంతేనా ఇలా. సో ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా స్మాల్. ఇప్పుడు రెండింటిని క్లబ్ చేసి చూద్దాం, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది మనకు. ఇఫ్ ఎ క్లబ్ దిస్ టు హౌ ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి చూడండి how the wave will looks like. సో ఇలా, ఇది పెద్దది ఇలా ఉంది, అంతేనా. సో దిస్ ఇస్ ద వేవ్. మనకు దాని లోపల పల్సెస్ రావాలి, దెన్ వీ కెన్ థింక్ లైక్ దిస్. అలా ఉంది, దీని లోపల వేవ్ పల్సెస్ రావాలి మనకు. This is the group. సో మీ దగ్గర కనుక గ్రాఫింగ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ కనుక ఉంటే ఈ ఫంక్షన్ సపరేట్ గా, ఈ ఫంక్షన్ సపరేట్ గా గ్రాఫ్ చేయండి. ద కాస్ ఫంక్షన్ వన్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ద కాస్ ఫంక్షన్ అనదర్ వన్ విల్ హ్యావ్ ద లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మన దాన్ని మనం ప్లాట్ చేస్తే అది ఇది గ్రూప్. మనం అనేది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ప్యాకెట్. సో వేవ్ ప్యాకెట్, దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ ప్యాకెట్. సో మనకు ఆ వేవ్ ప్యాకెట్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ద గ్రూప్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ అంటే ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తాయో దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే గ్రూప్ వెలాసిటీ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద వేవ్ నా, ఇది కదా గ్రూప్. గ్రూప్ వెలాసిటీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ డి ఒమేగా బై డి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే వెన్ ఏ వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్, సో దెర్ ఇస్ ఎ మ్యాటర్ వేవ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఏ పార్టికల్ అసోసియేటెడ్. మరి ఆ పార్టికల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వీ కెన్ లొకేట్ దట్ కి పార్టికల్ విల్ బి ఇన్ దిస్ ప్యాకెట్. ఓకేనా, ఈ విడ్త్ లో ఉండొచ్చు. ద విడ్త్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్ విల్ డిసైడ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఓకేనా, మరి ఈ గ్రూప్ యొక్క ఈ ప్యాకెట్ యొక్క వెలాసిటీ విల్ డిసైడ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆర్ అదర్వైజ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు ద గ్రూప్ వెలాసిటీ అండ్ ద వేవ్ వెలాసిటీ. నౌ we will see what is the relation between the group velocity and the phase velocity. Okay, I think it is clear. Okay, well done guys. We have seen the definition of wave velocity and the group velocity and the interpretation of the group velocity. ఇప్పుడు మనం wave velocity కి group velocity కి మధ్య రిలేషన్ రాబడతాం. The relation between group velocity and the wave velocity. Relation between phase velocity and the group velocity. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటో రాబడదాం. సో జస్ట్ మ్యానిపులేట్ చేసుకోవడం అంతే. దాని నుంచి మనము గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, ఫేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, ఆ రెండు మధ్య రిలేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ద మ్యానిపులేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ ఫేజ్ వెలాసిటీ అనేది తెలుసు. సో వీ నీడ్ టు గ్రూప్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. ఫేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటమ్మా, మనకు ఒమేగా బై కే అని రాస్తాం. అండ్ గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే ఏం రాస్తాం, డి ఒమేగా బై డికే. సో ఈ రెండు మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, అంతేనా. Even this we can link with the refractive index also. How to define the refractive index of a medium? So refractive index of a medium is defined as refractive index. mu అనే సింబల్ తో చూపిస్తాం. Refractive index will be defined as speed of light in vacuum, that is c, divided by speed of light in that medium. Speed of light in that medium ని మనం ఏమంటామంటే phase velocity. అంతేనా. సో ఈవెన్ మనం దీన్ని ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి డివైడెడ్ బై ఒమేగా బై కే రాస్తాం కదా, బై ఒమేగా ఇంటూ కే. దిస్ ఇస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డెఫినేషన్. సో మనకి ఇలా కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా మనం చెప్పచ్చు. సో ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ రాబడతాం. విల్ గెట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దమ్.
Let us start with the k. So what is k will be is equal to 2 pi by lambda. So k is a function of lambda, 2 pi by lambda. నేను దీని నుంచి so I'll write with dk by d lambda. ఏమొస్తుంది చెప్పండి, మైనస్ 2 pi by lambda square. అంతేనా, 1 by lambda యొక్క డిఫరెన్షియేషన్. సో నెక్స్ట్ నాకు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు, 2 pi న్యూ. సో మరి న్యూని ఎలా రాయొచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ, వెలాసిటీ బై లాంబ్డా, vp బై లాంబ్డా. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తా, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లాంబ్డా. సో d ఒమేగా బై d లాంబ్డా కనుక్కుంటున్నా. సో 2 pi కాన్స్టెంట్ అంటే, బట్ దిస్ విల్ నాట్ బి ద కాన్స్టెంట్. సో vp వేరు, లాంబ్డా వేరు. vp may be function of lambda also. That means మనము we need to follow the rule of lambda square, lambda into దీని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో dvp by d lambda minus vp. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి, గ్రూప్ వెలాసిటీ తీసుకున్నాం. సో గ్రూప్ వెలాసిటీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నౌ గ్రూప్ వెలాసిటీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ఒమేగా బై dk ని ఇలా రాయచ్చా, d ఒమేగా బై d లాంబ్డా dk బై d లాంబ్డా రాయచ్చు కదా మనం. we can write like this. సో నాకు d ఒమేగా బై d లాంబ్డా ఇక్కడ ఉంది, dk బై d లాంబ్డా ఇక్కడ ఉంది. this one will be here and this one will be here. అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ d ఒమేగా బై d లాంబ్డా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. if I substitute here, so 2 pi by 2 pi into lambda into dvp by d lambda minus vp by lambda square whole divided by dk by lambda minus 2 pi by lambda square, minus 2 pi by lambda square. చూడండి, 2 pi by lambda square 2 pi by lambda square cancel, minus ఉంటుంది. సో vg will be is equal to minus of lambda into minus vp. దీని నుంచి గ్రూప్ వెలాసిటీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు vp మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ dvp బై d లాంబ్డా. This is the relation between group velocity and the phase velocity or otherwise wave velocity. Remember, vp అనేది ఇక్కడ మనం కాన్స్టెంట్ అని తీసుకోకూడదు. ఇట్ మే బి a function of lambda, definitely sometimes it will be function of lambda. That is known as the మీడియం ని డిస్పర్సివ్ మీడియం అని, నాన్ డిస్పర్సివ్ మీడియం అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ వి విల్ డిసైడ్. చూద్దాం. సో అర్థమైన డెరివేషన్ సింపుల్, ఇలా k ని ఒమేగా తీసుకొని చేసేసాను. సో ఐ విల్ అరేంజ్ దిస్. నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము టూ థింగ్స్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నాన్ డిస్పర్సివ్ మీడియం? నాన్ డిస్పర్సివ్, నాన్ డిస్పర్సివ్ అంటే లైట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత స్ప్రెడ్ అవ్వదు, దాన్ని మనం నాన్ డిస్పర్సివ్ మీడియం అని అంటాం. నాన్ డిస్పర్సివ్ మీడియం అని ఉంటుంది vp ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ అని. సో vp అనేది కాన్స్టెంట్ అని, ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద వేవ్ లెంత్ అని. So phase velocity does not depend on wavelength of light. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు dp by d lambda 0 అయిపోతుంది. dvp by d lambda will become 0. So therefore group velocity is equal to phase velocity అవుతుంది. Now come to the case of another one. So what is that another one will be dispersive medium. మరి dispersive medium అంటే మీనింగ్ ఏంటి? dispersive medium అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే vp is a function of wavelength. అంటే so phase velocity depends upon the wavelength. So vp is a function of wavelength కాబట్టి dvp d lambda I'll get as a positive sum. d lambda sum పాజిటివ్ అనే క్వాంటిటీ వస్తుంది. సపోజ్ పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు, దాన్ని మనం చెప్పలేంలే. ఇట్ మే బి ఎ పాజిటివ్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఎ నెగిటివ్. సో జనరల్ గా సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తాయి. ఒకటేమో నార్మల్ డిస్పర్షన్ అని, అనామలస్ డిస్పర్షన్ అని వస్తుంది. నార్మల్ డిస్పర్షన్ కేసుకి ఏమో పాజిటివ్ వస్తుంది, అప్పుడేమో గ్రూప్ వెలాసిటీ ఇస్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ వెలాసిటీ వస్తుంది. అనామలస్ డిస్పర్షన్ వస్తుంది, అక్కడ dvp d lambda ఇచ్చుకుంటే ఏమొస్తుంది, నెగిటివ్. అప్పుడు గ్రూప్ వెలాసిటీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ వెలాసిటీ కూడా రావచ్చు. సో
It may be positive or it may be negative. For normal dispersion it will be like this. And the velocity depends upon the wavelength. Okay na? So this is what actually the relation between the phase velocity and the group velocity. Okay, so go through it. So depending upon dVB d lambda positive అయితే నార్మల్ డిస్పర్షన్ అని, నెగటివ్ అయితే అనామలస్ డిస్పర్షన్ అని అంటాం. మీరు హైయర్ స్టడీస్ కి వెళ్తే there are certain materials where that can happen, even negative can also happen. ఓకే స్టూడెంట్స్, నేను మీకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. నేను ఇందాక మీకు డిఫైన్ చేశాను. ఏం డిఫైన్ చేశాను? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ as స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ దట్ వాక్యూమ్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ దట్ మీడియం. సో దాన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పిన. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ నేను గ్రూప్ వెలాసిటీకి ఫేజ్ వెలాసిటీకి రిలేషన్ రాబట్టాం కదా. సో దీన్ని మీరు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లోకి ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఈ రిలేషన్, దీని నుంచి ఈ రిలేషన్ కానీ, లేదా దీని నుంచి ఈ రిలేషన్ కానీ, దీని నుంచి ఈ రిలేషన్ కానీ సమ్హౌ మీరు యూ హ్యావ్ టు ఎంబీడ్ హియర్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. మీ వచ్చేటట్లు మీరు చూడండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనము మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ చదివేటప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఎందుకంటే మనము డిస్పర్షన్ చదివేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ మీడియం ఈస్ depends upon the wavelength అని రాస్తాం. A series mu is equal to some a plus some b divided by lambda plus c divided by lambda square some d divided by lambda cube. So that is given by some, I don't know the name of the scientist. That is mu is a function of wavelength అని రాస్తాం. With increasing wavelength refractive index will be decreases అని చెప్పి మనం dispersion ని అర్థం చేసుకుంటాం మనం. ఓకే, సో that means for a dispersion medium, సో నేను ఆల్రెడీ రాశాను, ఇందాక చెప్పాను నార్మల్ డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటి, అనామలస్ డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటి అంటే. సో వెలాసిటీ, ఫేజ్ వెలాసిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లాంబ్డా. అసలు అలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ డిస్పర్షన్ మీడియం వేర్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్? గ్రూప్ వెలాసిటీ లెస్ దాన్ ఫేజ్ వెలాసిటీ ఆర్ గ్రూప్ వెలాసిటీ. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ ద డీ బ్రోగ్లీ వేవ్స్, దట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ వేవ్స్. మరి ఎక్కడ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఫేజ్ VP is independent of wavelength అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దర్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అన్నది ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్? నో. సో కాబట్టి ఇది కమ్ జీరో. దట్ టైం గ్రూప్ వెలాసిటీ సేమ్ as that of the phase velocity. ఓకే ఫైన్, ఇది మీరు రాబట్టండి. కావాలంటే మీకు హింట్ ఇస్తా ఎలా రాబట్టాలి, దెన్ హౌ టు రైట్ ఇట్ ఇస్ అని. సో ఇస్ దనా, ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ ఐ విల్ గివ్ ద హింట్. హింట్ మే హెల్ప్ యూ. సో హింట్ ఎలా రావాలి, అక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలనేది మీరు ముందే తెలుసుకోగలగాలి. వాట్ టు ప్రూవ్? సో dn బై d లాంబ్డా లోకి రావాలి. సో కాబట్టి d mu బై d లాంబ్డా లోకి రావాలి. సో ఏం రాద్దాం అక్కడ? సో నేను ఇక్కడ ఏదో ఒకటి d mu బై d లాంబ్డా రావాలి. సో ఐ విల్ అరేంజ్ దిస్. కాబట్టి మీరు ఇలా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా? హింట్ ఐ విల్ గివ్ యూ హియర్. సో హింట్ ఐ యామ్ గివింగ్. సో మీరు d mu బై d లాంబ్డా రావాలి కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, d mu బై dk. సో మా dk బై d లాంబ్డా, అంతేనా? సో మరి దీనికి ఇక్కడే ఉంది మీ దగ్గర ఆల్రెడీ. దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో d mu బై dk డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు k. బీ కేర్ఫుల్, అక్కడ మీరు జాగ్రత్త పడాల్సింది ఏంటంటే ఒమేగా కూడా ఉంది. సో ఒమేగా కూడా ఉంది కాబట్టి మీరేంటి u బై v మెథడ్ చేయాలి. మరి దీనికి ఏంటి? సో వాట్ టు డూ ఫర్ దిస్? దీనికి ఎక్కడి నుంచి రావాలి? సింపుల్, k is equal to 2 బై లాంబ్డా. అర్థమైపోయిందా? దెన్ ఫేజ్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఎంబీడ్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. VP కామన్ తీసేసేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ద హింట్. ట్రై చేయండి, వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. ఓకే గైస్, ఫర్దర్గా దీంట్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటా. ఐ విల్ గివ్ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో దాన్ని జనరల్గా గ్రావిటీ వేవ్స్ అంటారు. సో గ్రావిటీ వేవ్స్ ఇన్ ఏ ఓషన్. సో మనం టైడ్స్ చూస్తుంటాం, ద గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ ఓషన్. వాటి గురించి మాట్లాడదాం. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నానంటే, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఒమేగా అండ్ దట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఒమేగా విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సో gk into tan h hyperbolic function k into d. I'll write what are the factors will be here. G is the acceleration due to gravity, k is the wave number, d is the depth of the ocean. So let's say this will be the ocean, d will be the depth.
So d will be the depth of the ocean. So hyperbolic function g another meeku telusu acceleration due to gravity, k another wave number that is 2 pi by lambda, omega is the angular frequency, and they have given the dispersion relation indirectly, and they are asking us to determine the group velocity and the phase velocity. Okay na, ఇప్పుడు మనము దీన్ని 2 కేసెస్ లో స్టడీ చేద్దాం. సో ఏంటంటే 2 కేసెస్, ఒకటి చాలా ఎక్కువ డెప్త్ లో ఉన్నప్పుడు, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆన్ ద సర్ఫేస్ కి రీచ్ అయినప్పుడు. అంటే మనం బీచ్ దగ్గర నుంచి ఉన్నాం అనుకో, వేవ్స్ అన్నవి బీచ్ దగ్గర మనం జస్ట్ దే ఆర్ టచింగ్ టు అవర్ ఫీట్, అలా దగ్గరికి వచ్చేసినాయి ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇన్ డెప్త్, లోపల ఉన్నాయి, సముద్రం లోపల ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఐ విల్ కన్సిడర్ ద 2 cases will be here when the depth will be like this. I will consider the 2 cases. So large values, d is large value, that is d tends to infinity కేసు తీసేసుకున్నాం. అప్పుడు d tends to infinity తీసుకుంటే ఆ కేసులో tan h అనేది ఏమవుతుంది, tan h for infinite values, tan h kd for infinite values, when this will tends to 1. So this will tends to 1. So అలాంటప్పుడు omega is equal to ఏమవుతుంది, then I'll get omega is equal to square root of gk. This is the omega. Then when it is reaches to the surface, when d tends to 0, all and cases k, so then tan of h kd will be approximately tends to kd. So అలాంటప్పుడు నాకు omega is equal to ఏమవుతుంది, that is omega will be is equal to square root of gk, one more kd, so g d k square. So this can be written as square root of gd into k. So ఇలా నాకు రిలేషన్ అనేది వస్తుంది. Now I need to determine here what is the group velocity and what is the phase velocity. Phase velocity అనేది మనకు డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. So what is the phase velocity, vp will be is equal to simply omega by k. So omega అన్నది square root of gk divided by k, that is equal to square root of g by k. Then next నాకు కావాల్సింది ఏంటి, గ్రూప్ వెలాసిటీ. గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, d omega by dk. So what is the differentiation of root k? ఏమొస్తుంది చెప్పండి, root k will be is equal to, so 1/2 into వస్తుందా, so 1/2 into square root of g by k. అంతేనా వచ్చేది, k power minus 1/2, that is minus 1/2 into, so k power minus 1/2 రాయండి. గ్రూప్ వెలాసిటీ is equal to g omega by t. సో దాన్ని రాస్తే ఏమొస్తుంది నాకు, k power minus 1/2 into k power minus 1. సో దాని నుంచి నాకు ఏమొస్తుంది, సో d omega by dk. అంతేనా, సో లాజికల్గా ఆలోచించండి, d omega by dk. ఓకే ఓకే, సో ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు దాన్ని, మరి ఎలా రాయొచ్చా, గ్రూప్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ వెలాసిటీ. గ్రూప్ వెలాసిటీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ వెలాసిటీ అని రాయొచ్చా. చూడండి, అర్థమైందా మీకు అది ఎలా వచ్చిందో? ఏం లేదు, ఏం చేసినాం మనకి ఇక్కడ, గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే ఒమేగా బై కి, ఒమేగా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, ఇది వచ్చేసింది. ఫేజ్ వెలాసిటీ, ఫేజ్ వెలాసిటీ అయిపోయింది. గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే డి ఒమేగా బై కి, ఒమేగా పెట్టాలి, ఈ ఒమేగాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. సో రూట్ జీ అలాగో కాన్స్టెంట్, కే చేస్తే కే పవర్ 1/2 ఉంది కదా, 1/2 ఇంటూ కే పవర్ minus 1/2, మైనస్ కిందికి వస్తుంది హాఫ్. దిస్ ఇస్ సేమ్ దట్ ఆఫ్ దట్. మరి ఈ కేసుకి వెళ్దాం. ఏది కేసు, ఆన్ ద సర్ఫేస్ అంటే వేవ్స్ పైకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది. సో యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ వన్, phase velocity or the wave velocity simply omega by k. Omega another square root of gd by k cancel, square root of gd. So then second one will be is equal to group velocity. Group velocity will be d omega by dk. So d omega by dk ikkada nunchi substitute cheddam, that is square root of gd. So we notice that group velocity is equal to phase velocity. Endukani akkada omega is equal to some constant multiplied by k. So phase velocity is independent of the lambda. Lambda మీద కానీ k మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వలేదు. అంటే ఏంటంటే ఇది నాన్ డిస్పర్సివ్ మీడియం కేస్ అయిపోయింది. సో దిస్ విల్ బి ద డిస్పర్సివ్ మీడియం కేస్ అయిపోయింది. సో దేర్ ద గ్రూప్ వెలాసిటీ విల్ బి ఐఎమ్ గెటింగ్ as half of it. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ వస్తుంది అంటే ఏంటి, నాకు d omega by dk. అంటే ఎక్కడైతే అది పాజిటివ్ వస్తుంది మనకు, అది ఫార్ములా చూసాం కదా, అనామలస్ డిస్పర్షన్ జరుగుతుందా లేదా నార్మల్ డిస్పర్షన్ జరుగుతుందా. డెఫినెట్లీ నార్మల్ డిస్పర్షన్ జరిగింది, బికాస్ గ్రూప్ వెలాసిటీ ఇస్ లెస్ దాన్ ద ఫేజ్ వెలాసిటీ. సో మీరు మామూలుగా స్టాండర్డ్ కూడా చేసేయచ్చు. సో వాట్ ఇస్ ద ఫేజ్ వెలాసిటీ, ఒమేగా బై కే చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద
దెన్ దీన్ని గ్రూప్ వెలాసిటీలే కన్వర్ట్ చేయండి డి ఒమేగా బై డీకే చేయండి. చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇక్కడ కే ఉంది, ఇక్కడ కే ఉంది. యూ విల్ గెట్ ద బిగ్ రిలేషన్. So I have taken the two cases only, when we are in the deep inside of the ocean and when we are on the just surface of the ocean. So the like tides అనేవి ఎందుకు వస్తాయి మనకు? గ్రావిటేషన్ వల్ల వస్తాయి కాబట్టి గ్రావిటీ వేవ్స్ అని అన్నాం. సో గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే సన్ నుంచి మనకి ఇక్కడికి ఏదైతే గ్రావిటేషన్ అట్రాక్షన్ ఉందో ఆ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ వేరు. నేను అంటున్నా ఏంటంటే ఆ టైడ్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తున్నాయి? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల వస్తున్నాయి. ఈ టైడ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఓకేనా? సో ఫైన్. సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ illustrates what is exactly the group velocity and the phase velocity. Okay, fine. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, అసలు డిస్పర్సివ్ మీడియం అనేది ఏం చెప్పాను, నాన్ డిస్పర్సివ్ మీడియం అంటే ఏం చెప్పాను. సో డిస్పర్సివ్ మీడియంలో నార్మల్ డిస్పర్షన్ కండిషన్ ఏంటి, అనామలస్ డిస్పర్షన్ కండిషన్ ఏంటి. నేను ఇందాక ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ అని ఒక ప్రాబ్లం కూడా మీకు ఇచ్చాను. ఆ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్.